ویلکم بیک۔ بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے زلزلے کا مرکز خوزدار سے 86 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا اور زلزلے کے جھٹکے خوزدار، نصیر آباد اور شہداد کوٹ میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی اور زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز خوزدار سے 86 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ یہ زلزلے کے جھٹکے خوزدار، نصیر آباد اور شہداد کوٹ میں محسوس کیے گئے۔ لوگ شہری کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی اور مرکز خوزدار تھا۔ مصطفیٰ ترین ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ بیورو چیف کوئٹہ ہیں، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے، بتائیے گا مصطفیٰ۔ بلوچستان کے جنوب مشرقی جو اضلاع ہے ان میں محسوس کیے گئے ہیں۔ کا کہنا ہے کہ زلزلے کی شدت 5.6 ریکارڈ کی گئی ہے ریکٹر اسکیل پر، جبکہ اس کا مرکز خوزدار سے 87 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا۔ زلزلے کے جھٹکے خوزدار اور نوا کے علاوہ نصیر آباد کے جتنے اضلاع ہیں ان میں بھی محسوس کیے گئے، جبکہ سندھ کے زلزلے کی شدت اور اس کی گہرائی جو تھی وہ 86 کلومیٹر زیر زمین بتائی گئی ہے۔ ٹھیک ہے مصطفیٰ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ زلزلے کا مرکز خوزدار سے 86 کلومیٹر شمال مشرق میں تھا اور زلزلے کے جھٹکے خوزدار، نصیر آباد، شہداد کوٹ میں بھی محسوس کیے گئے۔ لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ بلوچستان کے جنوبی اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ اور اب بات کریں گے بنگلہ دیش میں ہونے والے انتخابات کی، جس میں سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان نے میدان مار لیا۔ بی این پی اتحاد نے تاریخی کامیابی حاصل کر لی۔ جماعت اسلامی اتحاد دوسری بڑی سیاسی قوت بن گئی۔ رائٹرز اور الجزیرہ نے مقامی میڈیا کے حوالے سے بتایا ہے کہ بی این پی اتحاد نے 299 میں سے 212 نشستیں حاصل کر لی۔ جماعت اسلامی 77 نشستوں پر کامیابی حاصل کر سکی ہے۔ آج الیکشن کمیشن کی جانب سے سرکاری نتائج کا اعلان متوقع ہے۔ بنگلہ دیش کی عام انتخابات میں بی این پی اتحاد کو واضح اکثریت حاصل، حکومت بنانے کا اعلان۔ جماعت اسلامی دوسری بڑی جماعت بن کر سامنے آئی۔ عوام نے ریفرینڈم میں آئینی اصلاحات کی بھی حمایت کر دی۔ دیش میں 36 سال بعد کسی مرد وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ بی این پی سربراہ طارق الرحمان وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ انہوں نے جیت کا اعلان کرتے ہوئے کارکنوں سے جشن منانے کے بجائے نماز جمعہ میں خصوصی دعاؤں میں شریک ہونے کی اپیل کی۔ طارق الرحمان نے کہا قیام امن پہلی ترجیح ہے تاکہ عوام خود کو محفوظ سمجھ سکے۔ ملک کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے اور ہم ان پر توجہ دیں گے۔ جماعت اسلامی نے نتائج پر سوالات اٹھا دیے، بے ضابطگیوں کا الزام بھی لگایا، کہا انتخابی نتائج سے مطمئن نہیں ہے۔ جینزی کی نیشنل سٹیزن پارٹی کے ناہید الاسلام بھی اپنی نشست جیت گئے۔ بنگلہ دیش میں 299 نشستوں پر ووٹنگ ہوئی، ٹرن آؤٹ 60% سے زائد رہا۔ بنگلہ دیش کے چیف الیکشن کمشنر نے کہا شفاف اور قابل اعتماد انتخابات کرائے، تمام مراحل شفاف طور پر مکمل کیے، کوئی پوشیدہ ایجنڈا یا ہیرا پھیری نہیں کی گئی۔ بنگلہ دیش میں تعینات امریکی سفیر نے بی این پی اور طارق الرحمان کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی۔ سفیر برینٹس نے کہا امریکہ دونوں ممالک کی خوشحالی اور سلامتی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں 7 خواتین امیدواروں نے کامیابی حاصل کی۔ ان میں سے 6 کا تعلق بی این پی سے، جبکہ ایک خاتون امیدوار بیرسٹر رومین فرحانہ آزاد حیثیت میں کامیاب ہوئیں۔ بی این پی نے انہیں پارٹی سے نکال دیا تھا۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق کامیاب ہونے والی خواتین امیدواروں میں افروزہ خان، عشرت سلطانہ، تحسینہ راشد، شمع عبید، نایاب یوسف کمال اور فرزانہ شرمین شامل ہیں۔ کھلنا سے واحد ہندو امیدوار جو جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے تھے 50,000 ووٹوں کے فرق سے ہار گئے۔ اس حلقے میں ووٹروں کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل ہے۔ اسلامک آندولن اور جے یو آئی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آندولن کے مرکزی امیر رضی الکریم بھی شکست کھا گئے۔ جمعیت علماء اسلام نے بی این پی سے 4 نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کی مگر تمام نشستیں ہار گئی۔ جے یو آئی کو 2 نشستوں پر جماعت اسلامی، 1 پر خلافت مجلس اور نشست پر بی این پی کی باغی امیدوار بیرسٹر فرحانہ رومین نے شکست دی۔
बांग्लादेश के अवाम ने आईनी इस्लाहात की हिमायत कर दी। आम इंतखाबात में रेफरेंडम में गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक 65.5% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट दिया। 34.5% वोटर्स ने इस्लाहात की मुखालिफत की। ढाका ट्रिब्यून का कहना है ज़्यादातर वोटर्स पोलिंग के दौरान रेफरेंडम के बारे में गैर वाज़े नजर आए। रेफरेंडम से मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। रेफरेंडम में जुलाई नेशनल चार्टर में वसी आईनी इस्लाहात की तजवीज़ मांगी गई। नेशनल चार्टर जुलाई 2024 की अवामी तहरीक के मुतालबात को कानूनी शक्ल देने की कोशिश है। इसका मकसद गुड गवर्नेंस, जमहूरियत और समाजी इंसाफ को मजबूत बनाना और इक़्तिदार को किसी एक फ़र्द या इदारे तक महदूद होने से रोकना है। ये मुसविदा डॉक्टर यूनिस के कायम करदा कौमी शुमारियाती कमीशन ने बड़ी सियासी जमातों से मुशावरत के बाद तैयार किया था। बांग्लादेश में आम इंतखाबात और रेफरेंडम के बाद वोटों की गिनती जारी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक BNP इत्तेहाद वाज़ेह अक्सरियत हासिल कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन आज सरकारी नताइज जारी कर सकता है। BNP ने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया। तारिक रहमान BNP की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। नुमाइंदा ARY न्यूज़ राजा मोहसिन एजाज इस वक्त ढाका में हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी राजा मोहसिन एजाज। बिल्कुल, अब तक जो नताइज मौसूल हुए हैं उनके मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को इस वक्त बरतरी हासिल है और दूसरे नंबर पर जमाते इस्लामी अलायंस है। इस वक्त तक जो नताइज आए हैं उनके मुताबिक 200 से ज़ायद नशिस्तें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP अपने नाम कर चुकी है, जबकि दूसरे नंबर पर जमाते इस्लामी अलायंस है जिसके पास 65 से जायद नशिस्तें हैं। 5 के करीब नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। अभी तक ऑफिशियली सरकारी नताइज का ऐलान नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन आज जो है वो किसी भी वक्त ऑफिशियली नताइज का ऐलान कर सकता है। इस सिलसिले में जो BNP के रहनुमा हैं उनकी जानिब से हुकूमत बनाने के दावे भी किए गए हैं और BNP की हुकूमत में ये बताया गया है कि वजीर आजम तारिक उर रहमान होंगे। तारिक उर रहमान साबिका वजीर आजम खालिदा जिया मरहुमा के साहबजादे हैं और इस इलेक्शन में ढाका 17 और बोगरा की 2 नशिस्तों से ये इन्होंने कामयाबी हासिल की है। इसी तरह जो NCP यंगस्टर्स नौजवानों की जमात 30 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रही थी और NCP ने 5 नशिस्तें अपने नाम की हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने बांग्लादेश के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल करने वाले पर BNP सरबराह तारिक रहमान को मुबारकबाद दी है। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा, पाकिस्तान नई बांग्लादेशी हुकूमत के साथ तिजारत, दिफा, सकाफती तबादलों और इलाकाई फोरम्स में ताउन के फ़रोग के लिए काम करने का ख्वाहां है। सदर जरदारी ने बांग्लादेश की खुदमुख्तारी और जमहूरी उमंगों के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया। कहा, ढाका में नया सियासी माहौल खित्ते में ज़्यादा मुतवाज़न, खुदमुख्तार और बाहमी एहतराम पर मबनी रवाबित को फ़रोग देगा। सदर जरदारी ने बांग्लादेश के लिए मुसलसल इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मैं बांग्लादेश के अवाम को कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर भी मुबारकबाद देता हूँ। नई बांग्लादेशी क़यादत के साथ मिलकर काम करने का मुंतज़िर हूँ। इस तरह तारीखी बरादराना और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकेगा और जनूबी एशिया और उससे आगे अमन और इस्तेहकाम और तरक्की के मुश्तरका अहदाफ को फ़रोग दिया जा सकेगा। UAE ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज को मजीद 2 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है $2 अरब की मियाद 16 फरवरी और 22 फरवरी को ख़त्म हो रही थी। अब ये अप्रैल 16 और अप्रैल 22 तक के लिए रोल ओवर कर दिया गया है। हुकूमत ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 2 साल के लिए कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त की थी। हुकूमत ने UAE को IMF इक़्तिसादी जायज़े का कामयाब बनाने के लिए दरख्वास्त की थी। इक़्तिसादी जायज़े के बाद UAE के साथ हुकूमत दोबारा बात करेगी। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको बानी PTI की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद होने पर PTI अरकान का एहतजाज और जाहिद मशवानी हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जाहिद बताइएगा। PTI के अरकान आज बानी PTI की सेहत के हवाले से सेनेट में मुतफ़िका करारदाद लाने की कोशिश कर रहे थे। इस हवाले से करारदाद पहले तो पेश नहीं की जा रही थी। अरकान बातचीत करना चाहते थे, लेकिन एजेंडे की कार्रवाई पर जब जोर दिया गया और प्रिजाइडिंग अफसर ने एजेंडे की कार्रवाई शुरू की तो उस पर PTI के अरकान ने न सिर्फ एहतजाज किया बल्कि चेयरमैन के डायस के साथ घेराव किया, शोर शराबा, हंगामा आराई और इस दौरान करारदाद जब मुस्तरद हुई तो उस पर भी उन्होंने शदीद एहतजाज किया और नारेबाजी की। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा नासिर अब्बास ने कहा कि
سیاستدان تو جیل جاتے رہتے ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی کی آنکھ چلی گئی تو کیا آپ نے جشن منانا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک سیریس معاملہ ہے، اس پر کسی کو ذاتیات یا سیاست کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومت کو چاہیے کہ ان کا پوزیشن کا ساتھ دیں. اور بلوچستان کے عوام کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ ہے. اس پر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 2 دسمبر کو بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے سوال اٹھایا گیا اور اس وقت جو ہے وہ خاص اس سے پہلے بات نہیں کی گئی. توشہ خانہ کا فیصلہ ہوا تو وکیل سلمان صفدر اور دیگر وکلاء بانی پی ٹی آئی کے ساتھ موجود تھے اور اس وقت بھی کسی نے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں کی. دسمبر تک انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک تھی اور پھر 3-4 مہینے کے بعد ایسی کون سی بات آ گئی جس کے بعد اب صحت کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو اس پر راجہ ناصر عباس نے کہا کہ عام کا معاملہ ہے، کوئی کلاٹ آ گیا ہوگا اور کوئی نہ کوئی چیز سامنے آ سکتی ہے، انسان کسی وقت بیمار ہو سکتا ہے، لیکن ایوان میں کشیدگی اور کشیدہ صورتحال رہی، شور شرابہ رہا، ہنگامہ آ رہی اور حکومت کے اراکین جو ہے انہوں نے یقین دہانی کرانے کی کوشش کی کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے حکومت جو اقدامات کر رہی ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہے. ٹھیک ہے زاہد، بہت شکریہ. سپریم کورٹ کا ابھی تک تحریری آرڈر موصول نہیں ہوا. چیف جسٹس کے تحریری حکم کا 24 گھنٹے بعد میں انتظار ہے. علیمہ خانم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا، چیف جسٹس نے 16 فروری تک بانی پی ٹی آئی کے علاج کی ڈیڈ لائن مقرر کی ہے. بانی پی ٹی آئی کا فوری طور پر ماہر ڈاکٹر سے معائنہ کرایا جائے، ان کا اسپیشلسٹ سے فوری طبی معائنہ ناگزیر ہے. علیمہ خانم نے کہا علاج ذاتی معالجین کی موجودگی میں کرایا جائے. بانی پی ٹی آئی کا معائنہ شفا انٹرنیشنل اسپتال میں کیا جائے. بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے دوسرے اسپتال یا بیرون ملک جانا ہے تو درخواستیں پھر بات بنے گی. وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان کہتے ہیں ڈاکٹر کے رپورٹ میں کہیں نہیں لکھا 85% بینائی چلی گئی، یہ صرف لغویات ہیں. پی ٹی آئی کی 85% بینائی اگر جا چکے، یہ کون کہتا ہے؟ کس نے ڈیسائیڈ کر لیا؟ کس آپتھالموجسٹ نے کر لیا؟ یہ پرسنٹیج نکالنا خود ہی ڈاکٹر کی رپورٹ میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، یہ لغویات ہیں. اگر یہ تسلی کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری ہاسپٹل میں جانے کے لیے، یہ ایک درخواست عدالت میں دے دیں، وہاں لے جائیں گے. اور اگر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی درخواست دیں. ہم خود مار کھائے ہوئے لوگ ہیں اور پھر عمران خان کی حکومت میں ستائے ہوئے لوگ ہیں. ہم وعدہ کرتے ہیں قوم کے سامنے، عمران خان کے ساتھ ہمارا نظریاتی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ان کی زندگی اور ان کی صحت پر کوئی بھی سیاست نہ ہوگی اور نہ ہم کریں گے، نہ کسی کو کرنے دیں گے. جس طرح نواز شریف صاحب کو باہر بھیجا گیا تھا، ایسے ہی بندوبست گورنمنٹ کرنے کو تیار ہے؟ ان کو بولے درخواست تو دے دینا، درخواست دیں گے تو پھر اس کے بعد بات بڑھے گی. جس نے لوگوں کو آنکھیں دیں، شعور دیا، ان کی دائیں آنکھ کی 85% بینائی ختم ہو گئی. فواد چودھری کہتے ہیں شہباز شریف دوسرے طویل ترین مدت گزارنے والے وزیر اعظم بن گئے ہیں. 50,000 سے 3 لاکھ روپے کمانے والے کی چیخیں نکل گئی ہیں. یہ نظام نہیں چل رہا، مہربانی کریں بانی سے بات چیت کا آغاز کریں تاکہ ملک میں سیاسی ہیجان کم ہو. جس نے کروڑوں لوگوں کو آنکھیں دیں، یہ شعور دیا کہ وہ اپنے سیاسی حقوق کو پہچان سکیں، آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو دائیں آنکھ ہے اس کی 85% جو بینائی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جن حالات میں ان کو رکھا گیا ہے یہ اس کی وجہ سے ان کی آنکھ کی بینائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب پاکستان کے دوسرے سب سے لانگسٹ سرونگ پرائم منسٹر ہو گئے. 50,000 روپے سے 3 لاکھ روپے کمانے والے لوگ جو ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے. پاکستان کے لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں ان 4 سالوں میں. یہ نظام نہیں چل رہا. آپ مہربانی کریں عمران خان سے بات چیت کا آغاز کریں، پولیٹیکل پرزنرز کی رہائی کی طرف آئیں تاکہ ملک کے اندر سیاسی ہیجان کم ہو. آج آپ عمران خان سے یہ ڈائیلاگ ہے اس کا آغاز کریں، نیشنل گورنمنٹ کا قیام عمل میں لایا جائے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں. جے یو آئی اپوزیشن اتحاد کے دھرنے میں شامل نہیں. کل ہم کھانا کھانے ضرور گئے تھے لیکن کوئی بات نہیں ہوئی. سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں مجھے چائے پلائیں گے تو میں دھرنے میں جا سکتا ہوں. صاحب میرے لیے ویسے محترم ہے، علاقے کے حوالے سے بھی ہمیشہ پرنسپل سٹینڈ لیتے ہیں، اس حوالے سے بھی احترام ان کا اپنی جگہ پہ، مگر کوئی چائے وائے تو ہونی چاہیے. چائے کے بغیر تو آفیشیلی بھی آپ کی پارٹی جوائن کرتی ہے؟ نہیں. اور رات کو ہم گئے تھے، ان کے کھانے پہ گئے تھے مولانا کی قیادت میں. کھانا کھا کے ہم نے کوئی بات نہیں کی ہے، کھانا کھانے ہم گئے تھے ضرور. ان کا اتحاد ہے، وہ ان کے فیصلے اپنے، ہمارے فیصلے اپنے. ہم بالکل جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. دھرنے میں جے یو آئی نہیں آ رہی؟ جے یو آئی نہیں آ رہی. مجھے چائے پلائیں گے تو میں چائے پینے چلا جاؤں گا. کے پی حکومت نے نیشنل ایکشن پلان آن بزنس اینڈ ہیومن رائٹس کے مؤثر نفاذ کے لیے اسٹیئرنگ کمیٹی قائم کر دی.
नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, नवाब शेर अपडेट करेंगे। नवाब बताइएगा। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत ने जो है वो नेशनल एक्शन प्लान ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स के मौसर निफाज के लिए सूबाई स्टीयरिंग कमेटी बना दी है, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन लॉ एंड पार्लिमानी उमूर और इंसानी हुकूक डिपार्टमेंट ने जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी लॉ स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन होंगे, जबकि स्टीयरिंग कमेटी में दाखिला, लेबर, कानून, सनत और तजारत और लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदगान शामिल होंगे, जबकि इसके साथ साथ डीजी ह्यूमन राइट्स खैबर पख्तूनख्वा कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा इकोनॉमिक जोन अथॉरिटी और चेंबर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदे भी इस कमेटी का हिस्सा होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी नेशनल एक्शन प्लान ऑन बिजनेस एंड ह्यूमन राइट पर सूबाई सतह पर अमल दरामद को यकीनी बनाएगी, जबकि इसके साथ साथ सूबाई पॉलिसी, कानूनी और इंतजामी इकदाम पर सिफारिशात भी जो है वो कमेटी मुरतब करेगी, जबकि इसके साथ साथ स्टॉक होल्डर्स के दरमियान हम आहंगी और मशावरत के लिए खसूसी मेकनिज्म भी जो है वो कमेटी बनाएगी, जबकि कमेटी जो है वो बिजनेस और इंसानी हुकूक से मुतालिक शिकायत के अजाले के लिए इकदाम भी तजवीज़ करेगी, जबकि बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों और GSP प्लस तकाज़ों से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा भी जो है वो कमेटी लेगी, जबकि कमेटी जिली सतह पर मौसर अमल दरामद के लिए मुतल्लिका महकमों को रहनुमाई भी फराहम करेगी। जो नोटिफिकेशन में मजीद बताया गया है कि सेक्रेटरी लॉ के 10 से नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो चुके हैं और फौरी तौर पर नाफिजुल अमल जो है वो होगा। बहुत शुक्रिया नवाब शेर अपडेट करने के लिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे किए, तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। हॉस्टल की तकमील से पुलिस अफसरान को बेहतरीन रिहायशी सहूलतें मुहैया की जा सकेंगी। नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मयार मजीद बुलंद होगा। मनसूबे की जल्द तकमील के लिए डबल शिफ्ट में काम किया जाए। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी के घर में फायरिंग से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और एक खातून के जख्मी होने का वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना निकला। पुलिस ने जाबकुआ से अहम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल खान से। बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी के उसी मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ एक घर में फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसमें एक खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और एक खातून जख्मी भी हुई हैं। मेरे साथ मौजूद हैं SHO सईदाबाद पुलिस स्टेशन परवेज सोलंकी साहब। आप ये बताइएगा कि इब्तिदाई तौर पर क्या आप लोगों को पता चल पाया है इस वाकये के बारे में? रात को रंजिश है, जिसमें रात को एक इनका रिलेटिव वो भी आया, ठहरा हुआ था, किसी बात में भी झगड़ा हुआ है, जिस बिना पे उसने को फायर किया है, अपने इसकी पूरी फैमिली को हलाक किया है। शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं, मजीद जो भी डिटेल होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। जी बिल्कुल, पुलिस यहाँ पर पहुंची है, क्राइम सीन यूनिट भी है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर यही लगता है कि वाकया जाती रंजिश का शाखसाना है। ताहम दिगर पहलुओं पर भी पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही है और जो जांबक अफराद हैं उनकी लाशों को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि जो जख्मी खातून है उसे भी तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। वेलकम बैक। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप बी की टॉप 2 टीमें ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे कोलंबो में आमने सामने हैं। 4 विकेटें गिरने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम मुश्किल में आ गई। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम हो गया। मैच में जिम्बाब्वे की पोजीशन मजबूत है। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 170 रन का हदफ दिया है। जिम्बाब्वे के ब्रायन बेंट 64 रन बनाकर नुमाया रहे। हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी है। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला इतवार को कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रेमदासा स्टेडियम की तारीख और दोनों टीमों की कारकर्दगी पर कोलंबो से देखिए शाहिद हाशमी की रिपोर्ट। वो मैच जिसका सबको इंतजार है, जाहो जलाल वाले ऊंचे ऊंचे स्टैंड वाले तारीखी क्रिकेट ग्राउंड प्रेमदासा में खेला जाएगा। 1986 में सदर प्रेमदासा इसे क्रिकेट के नक्शे पर लाए। 1997 में इस ग्राउंड पर श्रीलंका ने टेस्ट का सबसे बड़ा टोटल 952 रन स्कोर किया। स्टेडियम कोलंबो के मजाफाती पसमानदा इलाके माली गुआटा में वाक़ है। यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। इस स्टेडियम में एक ही पाक भारत T20 मैच हुआ जो 2012 के वर्ल्ड कप में भारत ने 8 विकेट से जीता था। पाकिस्तान ने 7 में से 5 T20 जीते, 2 हारे। भारत का रिकॉर्ड 15 में 11 जीते, 4 हारे। पिच पर स्याह मिट्टी इस्तेमाल होती है जिस पर स्पिनर्स को मदद मिलती है। यहाँ 50 T20 इंटरनेशनल्स में सिर्फ 3 बार 200 से जायद का स्कोर हुआ है। बाउंड्रीज बड़ी हैं, जीत के लिए दम लगाना पड़ेगा। इतवार को जब यहाँ मकामी वक्त के मुताबिक 6:30 बजेंगे तो लाइट्स ऑन होंगी और उसके बाद फिर एक्शन शुरू होगा उस मैच का जिसका प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम को ही नहीं पूरी दुनिया को इंतजार है। और ये एक आइकॉनिक स्टेडियम है जिसपे एक बहुत ही बड़ा मैच होने जा रहा है।
शाहिद हाशमी, ARY न्यूज, कोलंबो। और अब वक्त हुआ है टेक न्यूज का। चीन में दीवारों और पिलर्स पर नक्शो निगार बनाने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। ड्रोन के जरिए पुलों के सतूनों पर जदीद स्प्रे कोटिंग सिस्टम से पेंटिंग की जाने लगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें ARY न्यूज।